ये सारा इदा है भी स्कूल के जोड़े छोटे आंगनवाड़ी के बच्चे हैं ना, उन्होंने 32 मीटर नहीं लगाया। कई पिंड के साडे सरपंच बदल चुके आ, डैडी जी ने भी बनाया, असीं भी साथ दे के बनाते रहे हैं, पर किसी का ध्यान नहीं उधर गया। जंज घर च छोटे बच्चे, उन्होंने बत्ती, डाकखाने बत्ती, स्कूल का बिल अज काफ़ी साल हो गए आप ही पे कर रहे हैं। उस करके आपां नूं बिल हर वेले पे करना पै रहा। जे बच्चों तो आप हुण तो करांगे तो ज़्यादा वधिया, अपने बाडे ते आपां खर्चा कर लैंदे आ, इन्हां लई आपां बच्चों लई कुछ कर नहीं सकते। तुसीं पिछले इंटरव्यू में दस्सिया सी कि ये बच्चे जे आपां इन्हां नूं उत्साहित करांगे तां ही जाके अगे कुछ बन सकते हैगे आ। लेकिन सवाल ये पैदा होंदा कि पिंड विच होर भी बहुत मोतबर बंदे हैगे आ, तुसीं ही क्यों हमेशा अगे आउंदे हो अजिहे कारजां लई? लोकी पिंड विच मौजूदा सरपंच भी होणगे, पंचायत भी होगी, बहुमत भी होऊगा, होर NRIs भी होणगे, पर तुसीं ही ये सारा बीड़ा क्यों उठाया होया? हुण भी लवली यूनीवर्सिटी की कोई गल हुई आ, उत्ते बदनामी मेरी कर रहे हैं मित्तल साहब कोल। मित्तल साहब तो मेरे सारे आ, मेरे भरा आ। साडे तो पिंडां नूं, लागले पिंडां नूं इत्थे आटो लंघदे हुंदे 5-5 10-10 योगदान दिता है, गरीबां बेचारिਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਜਾ मिलिया आ, उत्ते साडी बदनामी करी जांदी। जिहड़ा साडी बदनामी करदा वो मेरी सिद्धा आ के सानूं टक्कर लवे जदों मर। मित्तल साहब को जाके बदनाम ना करन। जिहड़ी वो जायदाद की गल करदे, गुरु घर की जायदाद सी, वो साडे डैडी कास खाने में बैठे आ, मालकी खाने पंचायत बैठी आ, वो सरपंचां नूं पता नहीं लगा बौंदले पे आ। साडे तक ना किसी अफसर ने ताई गल कीता। मौजूदा असीं पंच भी हाँ, 3 पंच असीं इकट्ठे ही हाँ। चलो गल नूं नवां मोड़ दिंदे हां। गल चल रही है लवली प्रोफैशनल यूनीवर्सिटी की, जिथे एक चर्चा का विषय बनया सी। पिछे जे धरना प्रदर्शन भी होया सी सिमरनजीत सिंह मान तुहाडे वल्लों लवली दे मेन गेट अगे, और बड़े इल्जाम लगे थे पंचायती जमीनों लैके। उस तो बाद धरना प्रदर्शन चलता रहा, ये मुद्दा एक बड़ा विवाद बन गया। लेकिन अज फिर सारा कुछ खामोश हो गया। होर भी बहुत सारे बंदे जुड़े हुए हैं इन्हां चीज़ों नाल, जिन्हें जमीन अंदर हैगियां जां जिन्हां जमीन रौला सी, जिन्हां ने आवाज़ उठाई। तुहाडा ना ही क्यों सामने उभर के आया कि तुसीं सारा ये फसाद दी जड़ तुसीं ये धरना प्रदर्शन करवाया? घर का खेत आ, ਉਹਦੇ अंदर लवली यूनीवर्सिटी, ਉਹਨੂੰ रस्ता भी लगा है, वो हाले ते खेत लिया है। तो पिंड का मुंडा रविंदर आ बिट्टू, ਉਹਨੂੰ बिट्टू सादे आ, वो ही हाड़ा दे रहा 26,000 रुपया। कोई इदां का नहीं है भी लवली ने दब्बिया है, ये सारा झूठ सीगा। तो मित्तल साहब तो साडे भरा आ जी, बदनामी देण डे। जिहने बदनाम किया, डिटेल कॉलां अजकल चलदियां आ, डिटेल कॉल कढ लैण, किहने किहनूं कॉल कीती हो, किहने किहनूं कॉल कीती हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ यूनीवर्सिटी तो कोई इधर मैसेज आया कि तुसीं साडे पर खिलाफ जा रहे हो, ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ? सर इदा से ना, एक पिंड का पहला साबका सरपंच नरिंदर सिंह, उन्हें एक सांभर मारिया सी, वो भी दिलों लगन डिया साडे नाल। मुड़ के जमीन का कहता जमीन मैं छड़ा ली तां रौला, कोई जमीन का साडा रौला नहीं, ना साडा कोई कोई सांझ आ, ना ताया चाचा आ। फिर जिहड़ा मौजूदा सरपंचनी है मेरी भैन, उन्होंने घर वाले ने बाइट दी भी मैं सरपंच आ, वो तो सरपंच ही है नहीं। हुण तो भगवंत मान की बाइट भी आ गई, जे कहूगा तो उन्होंने कार्रवाई की जाए। इन्हां मीडिया वालियां नूं नाल साथ लैके, प्रैस साथ लैके उत्ते कार्रवाई करनी चाहिए आ। ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, बड़े लंबे समय तो यह रौला चल रहा। असल मामला की है सांबर का? बेटी स्कूटरी सीख रही सी, वो सांबर मार दिता। बेटी कहती गोली चली, मैं घर आ जाओ। जो घर आए तो CCTV कैमरे सामभ के रखे फुटेज, वो ही कहता सरपंच के नौकर साबण नूं लद के लैके जा रहे थे अपनी हवेली, मरिया पाया सी धौण चो, ब्लड जा रहा था बहुत ज़्यादा। वो हजे भी किसी ने कोई सुनाई नहीं, वो लाग डट बेटी को धमकियां देण लग पे। वो भी 101/2 परचा कट होया है अननो ते, वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस फोन तो धमकियां आईयां, फोन भी बरामद होया है, सतनामपुरे थाने पिया, कोई वो भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर गलत सेक्सी फोटोआं पातियां साबका सरपंच ने, वो भी हजे कोई कार्रवाई नहीं हुई। परचा दर्ज होया है, विच ही आ, उन्होंने कोई अरेस्ट नहीं कर रहे। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ सलमान खान का मामला भी इन्हां जानवरों ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ बहुत ज़्यादा ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, और अज तक भी केस ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, और होर बहुत सारे इदां ਦੀਆਂ एग्जाम्पल हैगियां। ये जान के इकट्ठा ग्रुप हो के सानू दब्बण नूं फिरदे आ। वाहिगुरू ना दब्बे किसी नूं, बाकी कोई गल नहीं जी, परमात्मा दे मूसे वाले तो भी हो ही गया, कोई इदां डरदे नहीं आपां, पर जिम्मेवार साडे होणगे जब प्रशासन होऊगा, जिन्हें जिम्मेवारी है। DSP भी एक सीगा जी आया, वो कहंदा सांभर तेरा चाचा लगदा। मैं कहा नहीं, मेरा तो नहीं लगता सर, शायद तुहाडा चाचा लगदा, तां असीं दबदे आ। सलमान खान ने मारिया सी, उहनूं सज़ा मिली। ये पिंड दा सरपंच है, साबका, अकल देनी चाहिए आ। ਅਸੀਂ ਵੀ कमेटी मैंबर आ, सानू किसी अफसर ने अजे तक पुछया। ਜਿਹੜਾ लवली वाले की गल करते उन्हें तो सारिਆਂ ਨੂੰ रोज़ दिता है, PG खुले हो आ। ਜਿਹੜੇ नशे की आपां गल, वो नशे बाहर आ, पुलिस फड़ी जाती है, जिन्हें माड़ा काम करना उस लवली का कोई कसूर नहीं है।
ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜੇ। ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਡਿਟੇਲ ਕਾਲ ਕਢਾ ਲੈਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਆ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਬੈਠੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ CIG ਸਟਾਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਰ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ, ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਨਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਹਲਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਦੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੱਪ ਇਹਦੇ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਤੇ ਭੱਟੀ ਆ ਗਿਆ, ਭੱਟੀ ਆ ਗਿਆ। ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਹਰੀਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹਰਦਾਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇਕਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਰਾਹਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਹੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਬ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇਕਾ ਦੀ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਨੇਕਾ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਂ ਹਰਦਾਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੈਂਚ ਤੱਕ ਲਗਵਾਏ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੜੀਆਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ? ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਕਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਗਿਆ। ਜੰਝ ਘਰ 'ਚ ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ, ਡਾਕਖਾਨੇ ਬੱਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਆਪਣੇ ਬਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨੇਕਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ? ਲੋਕੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ NRIs ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੀੜਾ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨੇ 7 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਟੋ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ 5-5 10-10 ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਜਾ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਲਵੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਕਾਸ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾਲਕੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਆ। ਉਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਬੌਂਦਲੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤਾਈ ਗੱਲ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਚ ਵੀ ਹਾਂ, 3 ਪੰਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਨੇਕਾ ਜੀ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, LPU ਦੀ। LPU 2003 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਛੇੜੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਸੀਗੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਕੇ। ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੌ ਗੇਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਪਸਾਰ ਲਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਵਪਾਰਕ ਬੰਦੇ ਆ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ। ਚਲੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਵਲੀ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਅੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖੇਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਆ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੇ ਖੇਤ ਲਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਮਿੰਦਰ ਆ, ਬਿੱਟੂ, ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਸਾਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਹਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ 26,000 ਰੁਪਈਆ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲਵਲੀ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਐਸੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਐਰਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ ਜੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਡਿਟੇਲ ਕਾਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ, ਡਿਟੇਲ ਕਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿੱਤਰ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਭਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਛਡਾ ਲਈ ਤਾਂ ਰੌਲਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਆ, ਨਾ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚਣੀ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਾਈਟ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਕਹੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਸਰਪੰਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵੀ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਅਡਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰੇਕ ਕੰਮ 'ਚ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਕਹਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਊਗੀ ਜੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਆ, ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੌਂਕੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਾਰਡ ਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਡ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੰਚ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਂਬਰ ਦਾ? ਬੇਟੀ ਸਕੂਟਰੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਬਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਜੋ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਇਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਫੁਟੇਜ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨੌਕਰ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ, ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਧੌਣ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਬਲੱਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਵੀ 101/2 ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਹੋਇਆ ਆ ਅਨਨੋ 'ਤੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਫੋਨ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਫੋਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਆ, ਸਤਨਾਮਪੁਰੇ ਥਾਣੇ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਹੀ ਗਲਤ ਸੈਕਸੀ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਆ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤਾਂ ਗਮਲੇ ਭੰਨ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ। ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦਮਾਲ ਜਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। SSP ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ, DC ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂਬਰ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਲੋਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ? ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ? ਲੋਅਰ 'ਚ ਆ ਜੀ, ਫਗਵਾੜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਫਗਵਾੜੇ ਲੋਅਰ 'ਚ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੋਲਦ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਓ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਆ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਾਨਵਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਜਾਵੇ ਭੌਂਕਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ। ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦੇ 302 ਲੱਗਦੀ, 307 ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਖੁੱਲ੍ਹੇਉਮ ਛੱਡੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਿਆਣੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੜਫਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰੋ।
ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯੂਪੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਰਦਾਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਗਵਾੜਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਬੈਂਚ ਵੀ ਲਗਵਾਤੇ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ MP ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰਨੇਕ ਇਹ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜਿਤਾ ਦਿਓ ਪਿੰਡੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਤੀ, ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰ ਵੀ ਚਲੋ MP ਆ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਸੋਈ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਲੱਗਾ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਫਲੋਰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੈਟਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ 9 ਧਾਰਾ 52 ਧਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੱਠ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਉੱਚੀ ਆ ਜੀ, ਛੱਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਨੱਠ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਈਆਂ ਨੂੰ CBI ਲੈ ਜਾਵੇ, ਆਪੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ AC ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਨੰਗੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਪਿਆ, ਲੈ ਲਿਓ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, SL ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਦੱਬੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। DSP ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂਭਰ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਸਾਬਕਾ, ਅਕਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ? ਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਦਰ ਢਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ SC ਸੱਦਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ SC ਆ, ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰੰਗ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਅਤੇ ਜਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਨਰਬਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੱਟ ਭਰਾ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਚਹੇੜੂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੁਕੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਇਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਲਟੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜਿਓ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਲੱਡ ਇੱਕ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੰਡ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਵੰਡੀ ਦੀਆਂ। ਸਰ ਖਬਰਾਂ ਔਰ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੰਡੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ? ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਝੰਡੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੈਡਮਾਂ ਜਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਡਈਆਂ ਆ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਲਈਦਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹੀ ਸੱਟ ਚੋਟ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦੱਬਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮੈਲ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨੰਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਪਾਵਾਂ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਾਂਭੂਗਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਵਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਆ, PG ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋ ਆ,
ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਲਵਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜੇ। ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਡਿਟੇਲ ਕਾਲ ਕਢਾ ਲੈਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਹਿਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਬੈਠੇ। ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬਾਹਰ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ। ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਗੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਲੋਗੇਟ, ਜੇ ਲੋਗੇਟ ਨਸ਼ਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਖੜਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ? ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੈਰਨ ਨੂੰ ਫੜੀ ਸੀ ਮੇੜੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਈਸ ਆ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਐਸੇ ਸਰ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ CIG ਸਟਾਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਰ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ, ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਨਾਈਸ ਸੀ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਹਲਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾਂਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੱਪ ਇਹਦੇ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਤੇ ਭੱਟੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਫਗਵਾੜੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ। ਸੀਏ ਸਟਾਫ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ, ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ? ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੁੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁੰਬਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਸਿਵੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਗਰਾਂਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੰਬਰੀਆਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਛਿੜਕੀ ਮੱਛਰ ਦੀ ਆਪ ਕਰਾਈ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਵਾਈ ਆਪ ਛਿੜਕੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲੱਗਾ? ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸੇਵਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਬਣਿਆ। BDO ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ DDO ਸਾਹਿਬ ਕਪੂਰਥਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਦਖਲਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਈਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਮੰਤਰੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਈਟ ਆ ਗਈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ? ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, 850 ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਬਾਈਟ ਪਾਈ ਬਈ ਹਰਦਾਸਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਟਾਇਆ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਟਾਇਆ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। 2 ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜੀ ਦੱਸੋ? 3-4 ਵਾਰੀ ਇਸ ਭੈਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਪਾਂਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਪਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਜੀ ਕੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹਰਦਾਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਮਸਲਾ ਸਰ? ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਭਾਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, ਨਵਾਂ ਭਾਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ? ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹਾਲਾ ਇੰਨਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਦੋ? ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੇਈਦਾ ਆ। ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਭਾ ਖੱਟ ਲਈਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਸੱਟ ਚੋਟ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬਾਪ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਭੂਆ ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਇਹਦੇ ਚਾਚੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੋਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇਕਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਔਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਠੋਕ ਕੇ।
ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਲਾਗਡਾਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੇਣਗੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਰੁਲਣਗੇ, ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੇ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਯੋਗੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਵੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਰਾਹ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਸਨ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇਕਾ ਜੀ, ਬਾਕਮਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਵਾ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਢ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਫਕਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ।